जय जगन्नाथ। वेलकम टू जियोग्राफी विथ संजय पुरोहित। 2026 जियोग्राफी परीक्षा आज आम आलोचना करवा मोस्ट सिलेक्टिव पूरा 70 मार्क्स आम सिलेक्टिव क्वेश्चन सहित उत्तर आलोचना करवा। जेहेतु गला वर्षर आमर क्वेश्चन पैटर्नटा चेंज हो जाइए, तेणु सबू चैप्टर रू को चैप्टर केमती क्वेश्चन आसुची पूरा मार्क डिस्ट्रीब्यूशन सहित पूरा एक्जाक्ट जमती सीएचएससी क्वेश्चन आसे सेमती गोटे क्वेश्चन सहित उत्तर आलोचना करवा। एवं आशा अच्छी निहाती यही सेट रू यही जो गैस क्वेश्चन रू परीक्षा संपूर्ण भाव में बहुत मार्क आसो। तेणु समस्ते ध्यान देकर ये वीडियो को देखंतु, स्किप करंतु नहीं। जे मैंने नुआ अच्छा सब्सक्राइब करंतु, लाइक करंतु, शेयर करंतु। तेणु पुणी थे मुझे स्वागत करुच्ची जियोग्राफी विथ संजय पुरोहित। आम प्रथम क्वेश्चन पाक जावा। प्रथम हूँ आमर 10 मार्क पड़ो। प्रथम विभाग क विभाग प्रथम 10 मार्क जोटा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तेणु प्रथम आम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पाक जावा। प्रथम प्रश्न होउची निम्नोक्त मध्यरु किए मानवीय भूगोल मूलदुआ स्थापन करते। यार उत्तर होउची रेड जेल। तेणु आम रेड जेल थर्ड टिक दबा आम। तो बी पाक जावा मुख्यतः क्यों कारण पाई लोक मैंने ग्रामांचल सहरांचल को स्थानांतरित होता। तार उत्तर होउची निजुक्ति सुजोग जहाँकि आम थर्ड रे अच्छे। क्यों प्रकार कृषि सह पशुपालन को प्राधान्य दि जाए ताहा होउची मिश्रित कृषि जहाँकि आमर थर्ड रे अच्छी। तो एमसीक्यू बहुत गुरुत्वपूर्ण और यही सब एमसीक्यू परीक्षा आसबार बहुत संभावना अच्छी। तेणु ध्यान सहित देखंतु। नेक्स्ट डी को जीवा बिग इंच क्यों देशर पेट्रोल पाइपलाइन अटे। आंसर होउची युक्तराष्ट्र अमेरिका जहाँकि आमर प्रथम रे अच्छी। युक्तराष्ट्र अमेरिका प्रथम रे अच्छी। युक्तराष्ट्र अमेरिका। नेक्स्ट कुछ निम्न मध्य क्यों सहर कार्य अनुसार भिन्न अटे। गोटे हूँ पेरिस, भोपाल, डेराडून, दिल्ली। तो आंसर हम ये डेराडून जहाँकि गोटे आमर हिल स्टेशन। परवर्ती क्वेश्चन को जीवा आम। भारतर सर्वनिम्न जनसंख्या क्यों राज्य रे रही। भारतर सर्वनिम्न जनसंख्या आमर अच्छी सिक्किम रे जहाँकि सेकेंड दि जाइए। निम्न मध्य क्योंटी मेघा सहर दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु उपरोक्त समस्त होची मेघा सहर। वृष्टि जल अमल क्यों राज्य रे बाध्यतामूलक करा जाइछि। बहुत थर परीक्षा आइछि क्वेश्चनटा। तेणु ध्यान सहित करबा। यह होची तमिलनाडु रे बाध्यतामूलक नहले दंड मिलिबो। क्यों बंदर को अरब सागर रानी कहा जाए। क्यों बंदर को अरब सागर रानी कहा जाए। एटा बहुत गुरुत्वपूर्ण क्वेश्चन। सेटा होची कोची जहाँकि सेकेंड रे अछि। ओडिशार क्यों रेलपथ लुहापथर खनि अंचल को संयुक्त करिछि। यही टाइप क्वेश्चन परीक्षा बहुत थर आसुची। तेणु ये वर्ष आसो। तार आंसर होची जखपुर बंशपाणी। नेक्स्ट क्वेश्चन पाक जीवा आम। आंसरटा देखि नियंतु। ओके तापर जीवा आम 2 नंबर क्वेश्चन पाक। 2 नंबर क्वेश्चन है मैप वर्क कौन हम वर्ल्ड मैपटा क्वेश्चन सहित संयुक्त होइथिबो एवं यही वर्ल्ड मैप को खातार आम संयुक्त करवा नहीं। केवल भारत मानचित्र जोटा 2 नंबर बी अच्छी 2 नंबर बी रे भारत मानचित्र को आम अटैच करवा। ओके तो आम बर्तमान 2 नंबर प्रश्न पाक को जीवा आम। तो 2 नंबर प्रश्नर वर्ल्ड मैप्र प्रथम प्रश्न सर्वाधिक मानव विकास सूचक विशिष्ट देश। सर्वाधिक मानव विकास सूचक देश तार आंसर होची स्विट्जरलैंड 2011 मसीहा अनुसार जहाँकि यूरोप महादेश अच्छी। तेणु जीवा आम स्विट्जरलैंड पाक आम। ओके तो आम स्विट्जरलैंड हूँ एटा यूरोप महादेशर स्विट्जरलैंड जहाँकि पृथ्वीर सर्वाधिक मानव विकास सूचक विशिष्ट देश 2011 मसीहा डाटा अनुसार। पंपास गहम चाष बलय और ये परीक्षा प्राय आसे पंपास गहम चाष बल जहाँकि दक्षिण अमेरिकार आर्जेंटीनार अच्छी। यह हूँ पंपास गहम चाष अंचल। 3 नंबर क्वेश्चन उल्गा नदी पथ आम रुषियार केन्द्रीय भागरू दक्षिण रुषिया दी प्रवाहित। यह भी यूरोप महादेश रे एटा होची उल्गा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छी आमर कानबेरा होची ऑस्ट्रेलियार राजधानी जोटा कि ऑस्ट्रेलियार एटा कानबेरा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन सिंगापुर को जगह अच्छी पूर्व एशिया गोटे गुरुत्वपूर्ण इंटरनेशनल बंदर आमर पूर्व एशिया अच्छी आमर सिंगापुर। तो आमर मैपवार सरी जाइए वर्ल्डटा आगू जीवा आम। नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा आम भारतर मानचित्र रे आम निम्नलिखित जगह देखाइबा।
ପାଞ୍ଚ ମାର୍କ ଅଛି ଆମର ଭାରତର ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସର୍ବାଧିକ ନାରୀ ପୁରୁଷ ଥିବା ରାଜ୍ୟ, କ୍ଷେତ୍ରୀ ତମ୍ବା ଖଣି, ଭଦ୍ରାବତୀ ଲୌହ ଇସ୍ପାତ ଶିଳ୍ପ, ସାନ୍ତାକ୍ଲୁଜ୍ ବିମାନ ବନ୍ଦର, ତାଲଚେର କୋଇଲା ଖଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏଇସବୁ ଜାଗାଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ମ୍ୟାପ୍ରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଆମେ। ଓକେ, ତ ପ୍ରଥମ ଯିବା 1 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ। 1 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଥିଲା ସର୍ବାଧିକ ନାରୀ ପୁରୁଷ ଥିବା ରାଜ୍ୟ, ତାର ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଆମର କେରଳ। ଆଉ କେରଳ ହେଉଛି ଏଇ ଜାଗାରେ ଅଛି କେରଳ। ଓକେ, କେରଳ ପାଖକୁ ଯିବା, ଏଇଟା ହେଉଛି କେରଳ। 2 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଥିଲା କ୍ଷେତ୍ରୀ ତମ୍ବା ଖଣି। ଆଉ କ୍ଷେତ୍ରୀ ତମ୍ବା ଖଣି ଅଛି ରାଜସ୍ଥାନ ପୁରାପୁରି ରାଜସ୍ଥାନର ଉପର ଜାଗାରେ ଦେଖ, ଏଇଟା ହେଲା କ୍ଷେତ୍ରୀ ତମ୍ବା ଖଣି। 3 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଥିଲା ଭଦ୍ରାବତୀ ଲୌହ ଇସ୍ପାତ ଶିଳ୍ପ, ଯାହାକି ଆମର କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଜାଗାଟା ମଝିରେ ଦେଲେ ଚିହ୍ନା, କର୍ଣ୍ଣାଟକର ଭଦ୍ରାବତୀ ଲୌହ ଇସ୍ପାତ ଶିଳ୍ପ। ସାନ୍ତାକ୍ଲୁଜ୍ ବିମାନ ବନ୍ଦର ଅଛି ମୁମ୍ବାଇରେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ସାନ୍ତାକ୍ଲୁଜ୍ ବିମାନ ବନ୍ଦର, ମୁମ୍ବାଇ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର। ଏବଂ ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ତାଲଚେର କୋଇଲା କ୍ଷେତ୍ର, ଯାହାକି 1 ମାର୍କ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆସିବ। ତ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ତାଲଚେର କୋଇଲା କ୍ଷେତ୍ର ହେଲା ଅନୁଗୁଳରେ ଅଛି, ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଅନୁଗୁଳର ତାଲଚେର କୋଇଲା କ୍ଷେତ୍ର। ତ ଆମର ସରିଯାଇଛି ମ୍ୟାପ୍ ୱାର୍କ ସରିଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେ ଆମେ 3 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନକୁ 3 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଛି। ଓକେ, 2 ମାର୍କିଆ, ଯାହାକି ଆମେ ଆଗରୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଇସାରିଛୁ 2 ମାର୍କିଆ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର। ତଥାପି ଆମେ ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ, ଆଗରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭିଡ଼ିଓରେ 2 ମାର୍କ କରାଯାଇଛି। ଓକେ, ତ ପ୍ରଥମ ପରିବେଶ ନିଶ୍ଚୟବାଦ, ଜନସଂଖ୍ୟାର ଘନତ୍ୱ, ମାଧ୍ୟମିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ, ଉପଗ୍ରହ ଯୋଗାଯୋଗ, ଅନନ୍ୟ ଅର୍ଥନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ର, ବୃତ୍ତାକାର ଜନବସତି, କୁଟୀର ଶିଳ୍ପ। ଏହାଠୁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସର୍ଟ ନୋଟ୍। ଏହି ସର୍ଟ ନୋଟ୍ରୁ ମୋର ଆଶା ଅଛି ପ୍ରାୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ, ତେଣୁ ଧ୍ୟାନ ସହିତ ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଲେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରନ୍ତୁ। ଓକେ, ତ ଯିବା ଆମେ ପରିବେଶ ନିଶ୍ଚୟବାଦ କାହାକୁ କହିବା ଆମେ। ପୁରାତନ ମାନବ ସଭ୍ୟତାରେ ମନୁଷ୍ୟର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପ୍ରକୃତିର ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେଉଥିଲା ଏବଂ ମାନବ ଆମର ଯେଉଁଟା ଅଛି ପ୍ରକୃତିର ପ୍ରଭୁତ୍ୱକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲା। ହ୍ୟୁମାନ୍ ବିଙ୍ଗ ଇଜ୍ ଜଷ୍ଟ ଲାଇକ୍ ଏ ଟୟ ଇନ୍ ଦ ହ୍ୟାଣ୍ଡ। ତେଣୁ ପ୍ରକୃତିକୁ ସେ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲା। ତେଣୁ ଆମର ଯେଉଁ ପରିବେଶ ଆମର ନିଶ୍ଚୟବାଦଟା ବହୁତ ପୁରାତନ ହେଲା, ପ୍ରିମିଟିଭ୍ ସୋସାଇଟିରେ ହେଇଥିଲା ଆମର। ତ 2 ନମ୍ବର ଥିଲା ଜନସଂଖ୍ୟାର ଘନତ୍ୱ। ଜନସଂଖ୍ୟାର ଘନତ୍ୱ ହେଉଛି ପ୍ରତି ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର ଅଞ୍ଚଳରେ ବାସ କରୁଥିବା ଜନସଂଖ୍ୟାର ଘନତ୍ୱ କୁହାଯାଏ। ତ କୌଣସି ଅଞ୍ଚଳର ଜନସଂଖ୍ୟାକୁ ସେହି ସ୍ଥାନର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କଲେ ଜନସଂଖ୍ୟାର ଘନତ୍ୱ ବାହାରିଥାଏ। ତ ପୃଥିବୀର ହାରାହାରି ଘନତ୍ୱ ହେଉଛି 62 ଜଣ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ମାଧ୍ୟମିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ। ମାଧ୍ୟମିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ହେଉଛି ପ୍ରାଥମିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପର ଉତ୍ପାଦକକୁ କଞ୍ଚାମାଲ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାମଗ୍ରୀ ଉତ୍ପାଦନ କରୁଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ବୁଝାଏ, ଯଥା କପାରୁ କପଡ଼ା, ଆଖୁରୁ ଚିନି ଇତ୍ୟାଦି ଏହାର ଉଦାହରଣ। ଉପଗ୍ରହ ଯୋଗାଯୋଗ ହେଉଛି ଗୋଟେ କୃତ୍ରିମ ଉପଗ୍ରହ ଦ୍ୱାରା ଯୋଗାଯୋଗ ସ୍ଥାପନକୁ ବୁଝାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ପରିଚାଳିତ ରେଡ଼ିଓ, ଟେଲିଭିଜନ ତଥା ପାଣିପାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ, ସିଧା ପ୍ରସାରଣ ଆଦି ଉପଗ୍ରହ ଯୋଗାଯୋଗ ଯୋଗୁଁ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରୁଛି। ଆମେ ଯେଉଁ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରେ ଲାଇଭ୍ ଭିଡ଼ିଓ ହେଲା, ମୋବାଇଲ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯାହା ହେଉଛି ଆମର ଉପଗ୍ରହ ଯୋଗାଯୋଗ ମାଧ୍ୟମରେ ହେଉଛି। ଅନନ୍ୟ ଅର୍ଥନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ର, ଏହା ଗୋଟେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ। ଆମ ସମୁଦ୍ରର ଆଧାର ରେଖାଠାରୁ 200 ନଟିକାଲ ମାଇଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତୃତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଅନନ୍ୟ ଅର୍ଥନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ର କୁହାଯାଏ। ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଖଣିଜ ସମ୍ପଦର ସଂରକ୍ଷଣ ହେଲା, ସର୍ବେକ୍ଷଣ, ପରିଚାଳନା ସମ୍ପୃକ୍ତ ଉପକୂଳ ଦେଶର ଅଧିକାରରେ ରହିଛି। ବୃତ୍ତାକାର ଜନବସତି, ମୁଖ୍ୟତଃ ଆମ ପୁଷ୍କରଣୀ ହେଲା, ହ୍ରଦ, ଓକେ, ତାର ଚାରିପଟେ ଥିବା ସମତଳ ଭୂମିରେ ବୃତ୍ତାକାର ଗ୍ରାମଗୁଡ଼ିକ ବିକଶିତ ହୁଏ। ଯେମିତି ଆମ ଭାରତର ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ପ୍ରାୟତଃ ଦେଖାଯାଏ ବୃତ୍ତାକାର ଜନବସତି। ସେମାନେ ମାଛ ପ୍ରିୟ, ତେଣୁ ମାଛ ପାଇଁ ପୋଖରୀ କରନ୍ତି ଏବଂ ସେ ପୋଖରୀ ଚାରିପଟେ ଗ୍ରାମଟି ବିକଶିତ ହୋଇଥାଏ। କୁଟୀର ଶିଳ୍ପ, ପରିବାରଙ୍କ ସଦସ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ନିଜ ଘରେ ସ୍ଥାନୀୟ କଞ୍ଚାମାଲ ଏବଂ ସହଜ ହାତ ଉପକରଣ ଦ୍ୱାରା ଦୈନିକ ସାମଗ୍ରୀ ଉତ୍ପାଦନ କରୁଥିବା ଶିଳ୍ପକୁ କୁଟୀର ଶିଳ୍ପ କୁହାଯାଏ। କୁମ୍ଭାର, ସୁନାରୀ ତଥା ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ସାମଗ୍ରୀ ନିର୍ମାଣ ଏହାର ଉଦାହରଣ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯିବା ଆମେ, ପୁଣି ଥରେ 2 ମାର୍କିଆ ଅଛି ହେଲା। ଏହାକୁ ଆମେ ହ୍ୱାଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବା ରାଇଟ୍ ରିଜନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଯାହାକି ଗଲା ବର୍ଷରୁ ନୂତନ ଭାବରେ ଏହି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ପଡ଼ିଛି। ଆଗରୁ ଏହି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼ୁନଥିଲା, ପ୍ରଥମ କରି ଆମର 2025ରେ ପଡ଼ିଛି, ତେଣୁ ଏହା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା ଏଇଥର ବେଷ୍ଟ ସିଲେକ୍ଟିଭ୍। ସମୁଦ୍ର ବନ୍ଦରକୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ବାଣିଜ୍ୟର ଦ୍ୱାର କାହିଁକି କୁହାଯାଏ? ପାଇପଲାଇନ୍ ପରିବହନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କାହିଁକି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ? ଭାରତରେ ଦୀର୍ଘ ଦୂର ବ୍ୟାପାର ପାଇଁ ରେଳପଥ କାହିଁକି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ? ଓଡ଼ିଶାକୁ ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ ସମୃଦ୍ଧ କାହିଁକି କୁହାଯାଏ? ଓଡ଼ିଶାର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଜନବସତିରେ ଅଧିକ କାହିଁକି? ମୁଖ୍ୟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା ୟୁନିଟ୍ ନମ୍ବର 9 ଏବଂ ୟୁନିଟ୍ ନମ୍ବର 10ରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ। ଭାରତର ଆମର ସଡ଼କ ପରିବହନ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା, ଏ 2ଟା ଚାପ୍ଟରରୁ
ଆମର ଏଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା ଆସିବ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ କରି ଯିବା ଆମେ ସମୁଦ୍ରକୁ ଓକେ ସମୁଦ୍ର ବନ୍ଦରକୁ ଆନ୍ତରିକ ବାଣିଜ୍ୟର ଦ୍ୱାର କାହିଁକି କୁହାଯାଏ? ଓକେ ଆମେ ପୋର୍ଟକୁ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ପୋର୍ଟକୁ କାହିଁକି ଆମେ ଗେଟୱେ ଅଫ୍ ଟ୍ରେଡ୍ କୁହାଯାଏ? ଓକେ ସମୁଦ୍ର ପଥ ଦ୍ୱାରା 95% ଅଧିକ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ବାଣିଜ୍ୟ କରାଯାଏ। ସାମଗ୍ରୀ, କଞ୍ଚାମାଲ, ଯନ୍ତ୍ର, ତୈଳ, ଖଣିଜ ଇତ୍ୟାଦି ସମୁଦ୍ର ବନ୍ଦର ମାଧ୍ୟମରେ ପରିବହନ କରାଯାଇଥାଏ। ବିଦେଶୀ ଦେଶ ସହିତ ବାଣିଜ୍ୟ ଯୋଗାଯୋଗର ମୁଖ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ହେଉଛି ସମୁଦ୍ର। ତେଣୁ ସମୁଦ୍ର ବନ୍ଦରକୁ କୁହାଯାଏ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ବାଣିଜ୍ୟର ଦ୍ୱାର। ପାଇପଲାଇନ୍ ପରିବହନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କାହିଁକି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ? ତ ତୈଳ, ପେଟ୍ରୋଲିୟମ, ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସକୁ ସଂରକ୍ଷିତ ଏବଂ ଶସ୍ତା ଭାବରେ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିଥିବାର ତାର ମାଧ୍ୟମ ହେଉଛି ପାଇପଲାଇନ୍। ତେଣୁ ଦୂର ସ୍ଥାନକୁ ବିନା ଟ୍ରାଫିକ୍ ସମସ୍ୟାରେ ସାମଗ୍ରୀକୁ ପହଞ୍ଚାଇଥାଏ ପାଇପଲାଇନ୍। ମୁଖ୍ୟତଃ ତୈଳ, ପ୍ରାକୃତିକ ଆମର ଯେଉଁଟା ଗ୍ୟାସ୍, ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ହେଲା, ଏବଂ ଏହି ମାଧ୍ୟମରେ ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣ ମଧ୍ୟ ହୁଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପାଇପଲାଇନ୍ ପରିବହନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ଭାରତରେ ଦୀର୍ଘ ଦୂର ବେପାର ପାଇଁ ରେଳ କାହିଁକି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ? ଦୀର୍ଘ ଦୂରରେ ଅଧିକ ସାମଗ୍ରୀ ଶସ୍ତା ଏବଂ ଶୀଘ୍ର ଯୋଗାଣ କରାଯାଇଥାଏ। ଆଉ ତାର ମାଧ୍ୟମ ହେଉଛି ରେଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା। କୋଇଲା, ଇସ୍ପାତ ଭଳି ଭାରୀ ସାମଗ୍ରୀ ରେଳପଥରେ ସହଜରେ ନେବା ଆଣିବା କରାଯାଇଥାଏ। ସମୟ ଏବଂ ଖର୍ଚ୍ଚ ଉଭୟ ସଞ୍ଚୟ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଭାରତରେ ଦୀର୍ଘ ଦୂର ବେପାର ପାଇଁ ରେଳପଥର ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିଛି। ଓଡ଼ିଶାକୁ ଖଣିଜ ସମ୍ପଦର ସମୃଦ୍ଧ କାହିଁକି କୁହାଯାଏ? ଓଡ଼ିଶାରେ ଲୌହ ପଥର, ବକ୍ସାଇଟ୍, କୋଇଲା, ମାଙ୍ଗାନିଜ୍, କ୍ରୋମାଇଟ୍ ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ମିଳେ। ତେଣୁ ଖଣିଜ ସମ୍ପଦର ସମୃଦ୍ଧ ବୋଲି ଓଡ଼ିଶାକୁ କୁହାଯାଏ। ଓଡ଼ିଶାର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଜନବସତି ଅଧିକ କାହିଁକି? ଓଡ଼ିଶାରେ କୃଷି ଲୋକଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଜୀବିକା। ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ କୃଷି, ମାଛ ଧରା ତଥା ପ୍ରାଥମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଜନବସତି ଅଧିକ ଦେଖାଯାଏ। ଆମେ ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ, ଯେଉଁଟାକି 3 ମାର୍କରେ ପଡ଼ିବ। ଓକେ 2ଟା ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର କରିବା। ଓକେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ମିଶ୍ରିତ କୃଷି, ସମବାୟ କୃଷି, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଚତୁର୍ଥାଂଶ କାର୍ଯ୍ୟବଳୀ। ଓକେ ତ ଆମେ ତାର ଉତ୍ତର ପାଖକୁ ଯିବା। ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ମିଶ୍ରିତ କୃଷି। ଓକେ ମିଶ୍ରିତ କୃଷି ଓକେ ଆନ୍ସରକୁ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି। ଓକେ ମିଶ୍ରିତ କୃଷି ସେଠୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ବୋଧେ ସ୍କିପ୍ କରିଯାଇଛି। ଏନିୱେ ଓକେ ମିଶ୍ରିତ କୃଷି ମୁଖ୍ୟତଃ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା କାହାକୁ କୃଷି ସହିତ ପଶୁପାଳନକୁ ମିଶ୍ରିତ କୃଷି କୁହାଯାଏ। ଓକେ ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ କ'ଣ କରିବା? ଆମେ ଗହମ, ବାର୍ଲି, ମକା ସହିତ ପଶୁମାନଙ୍କ ଚାରା ରୋପଣ କରାଯିବ ଏବଂ କୃଷି ସହିତ ଆମେ କୃଷି ସହିତ ପଶୁପାଳନ କରିବୁ, ଯାହାକି ୟୁରୋପ, ଦକ୍ଷିଣ ଉତ୍ତର ଆମେରିକା ଓ ନାତିଶୀତୋଷ୍ଣ ଅଞ୍ଚଳରେ କରାଯାଇଥାଏ। ଓକେ ତେଣୁ ଆମେ କୃଷି ସହିତ ପଶୁପାଳନକୁ ଆମେ ମୁଖ୍ୟତଃ କହିଥାଉ ଆମେ ମିଶ୍ରିତ କୃଷି। ଓକେ ସମବାୟ କୃଷି ହେଉଛି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ ସମବାୟ ସମିତି ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଶିଳ୍ପକୁ ସମବାୟ ଶିଳ୍ପ କୁହାଯାଏ। ଏହି ଶିଳ୍ପର ଲାଭାଂଶ ଉତ୍ପାଦକ, କଞ୍ଚାମାଲ ଯୋଗାଣକାରୀ ଓ ଶ୍ରମିକକୁ ମିଳିଥାଏ। ଯେମିତି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ନେବା ଅମୁଲ କମ୍ପାନୀ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଚିନି ଶିଳ୍ପ ଏହାର ଉଦାହରଣ। ଚତୁର୍ଥାଂଶ କାର୍ଯ୍ୟବଳୀ ଓକେ ଜ୍ଞାନ ଭିତ୍ତିକ, ଯାହା ନୂତନ ବର୍ଗର କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀ ମୁଖ୍ୟତଃ ଅଧିକ ବୌଦ୍ଧିକ ବୃଦ୍ଧି ଯଥା ଚିନ୍ତା, ଗବେଷଣା ଓ ବିକାଶକୁ ବୁଝାଏ। ମୁଖ୍ୟତଃ ସଫ୍ଟୱେର୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ଆକାଉଣ୍ଟିଂ ଏବଂ ଦଲାଲ ସଂସ୍ଥା ଏହାର ଉଦାହରଣ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେବା ଆମେ ଡିଫରେନ୍ସ ବିଟୁଇନ୍, ଯାହାକି 2 ମାର୍କରେ ପଡ଼ିବ। ଓକେ ବାହ୍ୟ ବନ୍ଦର ଓ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ବନ୍ଦର, ଟ୍ରାନ୍ସ କାନାଡ଼ିଆନ୍ ରେଳପଥ ଓ ଟ୍ରାନ୍ସ ସାଇବେରିଆନ୍ ରେଳପଥ, ବିଗ୍ ଇଞ୍ଚ ଓ ଟେପ୍ ଲାଇନ୍। ତ ପ୍ରଥମେ ଯିବା ଆମେ ବାହ୍ୟ ବନ୍ଦର ଓକେ ଓ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ବନ୍ଦର। ତ ବାହ୍ୟ ବନ୍ଦର କାହାକୁ କହିବା? ଆମେ ବାହ୍ୟ ବନ୍ଦର ଗୁଡ଼ିକ ଗଭୀର ଜଳରେ ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଦର ଠାରୁ ଦୂରରେ ନିର୍ମିତ, ଯାହା ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଦର ଗୁଡ଼ିକକୁ ସେବା ଯୋଗାଇଥାଏ। ବଡ଼ ଜାହାଜ ଯିଏ ମୂଳ ବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚି ପାରେ ନାହିଁ, ସେହି ଜାହାଜକୁ ବାହ୍ୟ ବନ୍ଦର ସେବା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଗ୍ରୀସ୍ ବନ୍ଦରର ପାଇରସ୍ ତାର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍। ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ବନ୍ଦର ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳରୁ ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ, ଯାହାକି ଏକ ନଦୀ ବା କେନାଲ ଦ୍ୱାରା ସମୁଦ୍ର ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ, ତାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ବନ୍ଦର। ତାର ଉଦାହରଣ ହେଉଛି କୋଲକାତାର ହୁଗୁଲି ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡର
ଟ୍ରାନ୍ସ କାନାଡ଼ିଆନ୍ ରେଳପଥ 7500 କିଲୋମିଟର ଲମ୍ବା ଏବଂ ପୂର୍ବରେ ହାଲିଫ୍ୟାକ୍ସରୁ ପଶ୍ଚିମରେ ଭାଙ୍କୋଭର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଣ୍ଟ୍ରିଆଲ, ଓଟାୱା, ୱିନିପେଗ୍ ଦେଇ ଗତି କରିଛି। ଏହା ଉତ୍ତର ଆମେରିକାର ସବୁଠାରୁ ଲମ୍ବା ରେଳପଥ। ଟ୍ରାନ୍ସ ସାଇବେରିଆନ୍ ରେଳପଥ ଏହା ପଶ୍ଚିମରେ ସେଣ୍ଟ ପିଟର୍ସବର୍ଗରୁ ପୂର୍ବରେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର ଉପକୂଳରେ ଥିବା ଭ୍ଲାଡିଭଷ୍ଟକ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତୃତ। ଏହା ଏସିଆର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମାର୍ଗ। ଏହା ଏସିଆ ଅଞ୍ଚଳକୁ ପଶ୍ଚିମ ୟୁରୋପ ବଜାର ସହିତ ସଂଯୋଗ କରିଥାଏ। ବିଗ୍ ଇଞ୍ଚ ଓ ଟେପ୍ ଲାଇନ୍ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକାର ଏହା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଇପଲାଇନ୍ ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ପରିବାହିତ ହୁଏ। ବିଗ୍ ଇଞ୍ଚ ପାଇପଲାଇନ୍ ମେକ୍ସିକୋ ଉପସାଗର ତୈଳକୂପରୁ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଭାଗକୁ ତୈଳ ପରିବହନ କରିଥାଏ। ଟେପ୍ ଲାଇନ୍ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବ ଏସିଆ ମହାଦେଶର ଏହା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଇପଲାଇନ୍ ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ତୈଳ ପରିବାହିତ ହୁଏ। 166 କିଲୋମିଟର ଲମ୍ବା ତଥା ରସତନୁରାଠାରୁ ସିଡନୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୈଳ ପରିବହନ କରିଥାଏ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯିବା ଆମେ ସି। ଓକେ, 4 ନମ୍ବର ଅଛି ଭାରତରେ ବିକ୍ଷିପ୍ତ ଜନବସତି କେଉଁଠି ଦେଖାଯାଉ କାହିଁକି କିମ୍ବା ଭାରତର ସହରର ବିଭାଜୀକରଣର ଆଧାର କ'ଣ? ଓକେ, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ମୌସୁମୀ କାହିଁକି ଭାରତୀୟର କୃଷିର ପ୍ରାଣ କିମ୍ବା ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ବର୍ଷା ଜଳ ସଂଗ୍ରହ କାହିଁକି ଅଧିକ ପ୍ରଚଳିତ? ଓକେ, ତ ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯିବା ଭାରତରେ ବିକ୍ଷିପ୍ତ ଜନବସତି କେଉଁଠି ଦେଖାଯାଏ ଓ କାହିଁକି ହେଲା। ଏଇଟା ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ରିଜନ୍ ହଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯାହାକି ପ୍ରଥମ କରି 2025 ମସିହାରୁ ବୋର୍ଡ଼ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ୁଛି, ତେଣୁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଭାରତରେ ବିକ୍ଷିପ୍ତ ଜନବସତି ମୁଖ୍ୟତଃ ମେଘାଳୟ, ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ, ଓଡ଼ିଶାର ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳ ଦେଖାଯାଏ। ସାଧାରଣତଃ ପାହାଡ଼, ଉଚ୍ଚଭୂମି, କ୍ଷୁଦ୍ର ପାହାଡ଼ ଓ ଢାଳୁଆ ଅଞ୍ଚଳରେ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୁଯୋଗ ଥାଏ। ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ବିକ୍ଷିପ୍ତ ଜନବସତି ବିକଶିତ ହୁଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଭାରତର ସହରର ବିଭାଜୀକରଣର ଆଧାର କ'ଣ? ଭାରତର ସହରର ଶ୍ରେଣୀକରଣର ଆଧାରଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଜନସଂଖ୍ୟା, ବୃତ୍ତି, କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ଅର୍ଥନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ। ଜନସଂଖ୍ୟାର ପରିମାଣ ଆଧାରରେ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ସହରରୁ ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀ ସହରରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। କାର୍ଯ୍ୟ ଆଧାରରେ ପ୍ରଶାସନିକ ସହର, ଖଣି ସହର, ଶିକ୍ଷା ସହର, ଧାର୍ମିକ ସହର, ଶିଳ୍ପ ସହର ଆଦି ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଦେନ୍ 4 ନମ୍ବର ଡିକୁ ଯିବା ଆମେ ମୌସୁମୀ କାହିଁକି ଭାରତୀୟ କୃଷିର ପ୍ରାଣ? ମୌସୁମୀ କାହିଁକି ଭାରତୀୟ କୃଷିର ପ୍ରାଣ? ଭାରତର 60% ଅଧିକ କୃଷି ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ। ମୌସୁମୀର ଠିକ୍ ସମୟରେ ବର୍ଷା ହେଲେ ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ, ଚାଷୀର ଆୟ ଓ ଗ୍ରାମୀଣ ଅର୍ଥନୀତି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ବିଳମ୍ବ, କମ୍ କିମ୍ବା ଅଧିକ ହେଲେ ମରୁଡ଼ି କିମ୍ବା ବନ୍ୟାର ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ବର୍ଷା ଜଳ ସଂଗ୍ରହ କାହିଁକି ଅଧିକ ପ୍ରଚଳିତ? ଓକେ, ରାଇଟ୍ ରିଜନ୍ ହଏ। ତେଣୁ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ବର୍ଷା ଋତୁଭିତ୍ତିକ ଅନିୟମିତତା ତଥା କେତେକ ଅଳ୍ପ ସମୟରେ ଅତ୍ୟଧିକ ବର୍ଷା ହୋଇଥାଏ। ବର୍ଷର ପ୍ରାୟତଃ ସମୟ ଶୁଷ୍କ ଅବସ୍ଥା ଥାଏ ଏବଂ ନଦୀଗୁଡ଼ିକ କ୍ଷୁଦ୍ର, ଋତୁକାଳୀନ ତଥା ମୌସୁମୀକୁ ନିର୍ଭରଶୀଳ ତଥା ବଡ଼ ବଡ଼ ନଦୀ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇନାହିଁ। ତେଣୁ ଅତ୍ୟଧିକ ବ୍ୟବହାର ଯୋଗୁଁ ମଧ୍ୟ ଭୂତଳ ଜଳର ଅବନତି ଦେଖାଯାଏ। ତେଣୁ ଜଳର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ଅଧିକ ବୃଷ୍ଟିଜଳ ଅମଳ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହେଲା ସାଧାରଣତଃ ଗାଁରେ, ମନ୍ଦିରରେ, କୃଷିକ୍ଷେତ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଦି ସ୍ଥାନରେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ କେରଳରେ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଅଛି। ଆମେ ବୃଷ୍ଟିଜଳ ଅମଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଆଇନ ସଙ୍ଗତ କରାଯାଇଛି। ଓକେ, 4 ନମ୍ବର ଇ 3 ମାର୍କର ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଯିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯିବା ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ କିମ୍ବା ଜାତୀୟ ଜଳପଥ ଦୁଇଟା ଗୋଟେ କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା ଇଣ୍ଟରନେଟ୍କୁ। ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଶୀଘ୍ର ଓ ଆଧୁନିକ ଯୋଗାଯୋଗ ମାଧ୍ୟମ। ଏହାଦ୍ୱାରା ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ସୂଚନା, ଇମେଲ୍, ଇ-କମର୍ସ, ଇ-ଶିକ୍ଷା, ସାମାଜିକ ନେଟୱାର୍କ, ଭିଡ଼ିଓ କନଫରେନ୍ସ ସୁବିଧା ମିଳେ। ପାରମ୍ପରିକ ସାଧନ ଅପେକ୍ଷା ଏହାର ଗତି ବେଶୀ, ଖର୍ଚ୍ଚ କମ୍ ଓ ପ୍ରଭାବୀ। ଭାରତରେ ଏହାର ବ୍ୟବହାର ଦୃଢ଼ ବଢ଼ୁଛି। ଶିକ୍ଷା, ଶିଳ୍ପ, ପ୍ରଶାସନ ଓ ଗ୍ରାମୀଣ ଅଞ୍ଚଳକୁ ମଧ୍ୟ ସଂଯୋଗ କରୁଛି। ପାଖାପାଖି ଭାରତରେ 100 କୋଟି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଜାତୀୟ ଜଳପଥ। ଜାତୀୟ ଜଳପଥ ଭାରତରେ ନଦୀ, ବ୍ୟାକ୍ୱାଟର ଓ କେନାଲମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବସାୟିକ ପରିବହନ ପାଇଁ ଜାତୀୟ ଜଳପଥ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। 1986ରେ ଜାତୀୟ ଜଳ ନିୟମ ଆସିଲା ଏବଂ 2016 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତର 111ଟି ଜଳପଥ ଘୋଷିତ ହୋଇଛି। ମୁଖ୍ୟ ପଥଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଜାତୀୟ ଜଳପଥ 1 ଗଙ୍ଗା ନଦୀରେ ପ୍ରୟାଗରାଜଠାରୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ହୁଗୁଲି, ଜାତୀୟ ରାଜପଥ 2 ଧୁବ୍ରିରୁ ଆସାମର ସାଦିଆ, ଜାତୀୟ ଜଳପଥ 3 କେରଳର କୋଲାମରୁ କୋଟାପୁରମ୍, ଜାତୀୟ ଜଳପଥ 4 କାକିନାଡ଼ାରୁ ପଡୁଚେରୀ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା ଖ ନମ୍ବର ଲାଷ୍ଟ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଲା। ମୁଖ୍ୟ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା ଆମେ ଅର୍ରେ ଦିଆଯାଇଛି। ଓକେ, ଆମେ 3ଟି ପ୍ରଶ୍ନ
ପାଞ୍ଚ ମାର୍କ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ପୃଥିବୀର ରାଜପଥର ବିତରଣ ବିଷୟରେ ଏକ ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ କର, କିମ୍ବା ଖଣିଜ ତୈଳ ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ୍ ଭଳି ଦ୍ରବ୍ୟ ପରିବହନ ପାଇଁ ପାଇପଲାଇନ୍ କାହିଁକି ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ବର୍ଣ୍ଣନା କର। 6 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ଭାରତର ଗହମ ଚାଷ ପାଇଁ ଭୌଗୋଳିକ ଅବସ୍ଥା ଏବଂ ଏହାର ବିତରଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କର, କିମ୍ବା ଭାରତର ଚିନି ଶିଳ୍ପ ସ୍ଥାନିକ ବିତରଣ ଆଲୋଚନା କର। 7 ନମ୍ବର ଓଡ଼ିଶାର ଲୌହପଥର, ବକ୍ସାଇଟ୍ ଓ କୋଇଲା ଖଣିଜ ସମ୍ପଦର ବିତରଣ ଆଲୋଚନା କର, କିମ୍ବା ଓଡ଼ିଶାରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅରଣ୍ୟ ବିଷୟରେ ସମ୍ୟକ୍ ଧାରଣା ପ୍ରଦାନ କର। ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ୟୁନିଟ୍ 4, ୟୁନିଟ୍ 8 ଏବଂ 2ଟା ୟୁନିଟ୍ର ଆମେ ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବିଷୟ ଆଲୋଚନା କରିବା। ମୁଁ ଓଡ଼ିଶା ଜିଓଗ୍ରାଫିର ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସିଲେକ୍ଟିଭ୍ ଦେଇସାରିଛି। ଓକେ, ତେଣୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା ଓଡ଼ିଶାର ରାଜପଥ ବିତରଣ ବିଷୟରେ ଏକ ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ କର। ଓକେ, ରାଜପଥ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି କଠିନ ପଥରଯୁକ୍ତ ପକ୍କା ରାସ୍ତା ଯାହାକି ନିରବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ଯାନବାହନ ଚଳାଚଳ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ବିକଶିତ ଦେଶଗୁଡ଼ିକରେ ରାଜପଥ ପ୍ରତି ସହର ଓ ବନ୍ଦରକୁ ସଂଯୋଗ ହୋଇଛି। ରାଜପଥର ମହତ୍ତ୍ୱକୁ ନିମ୍ନ ଉଦାହରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଉଛି। ତ ଉତ୍ତର ଆମେରିକା ରାଜପଥ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଉପକୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ସହରଗୁଡ଼ିକକୁ ଆଟଲାଣ୍ଟିକ୍ ଉପକୂଳ ସହର ସହିତ ସଂଯୋଗ କରେ। ଉତ୍ତର ଆମେରିକାର ରାଜପଥ ଘନତା ବହୁତ ଅଧିକ, ଯଥା ପ୍ରତି ବର୍ଗ କିଲୋମିଟରରେ 0.65 କିଲୋମିଟର। ପାନ୍ ଆମେରିକୀୟ ରାଜପଥ ଦକ୍ଷିଣ ଆମେରିକା, ମଧ୍ୟ ଆମେରିକା ଓ ଆମେରିକାର ଦେଶଗୁଡ଼ିକୁ ସଂଯୋଗ କରେ। ୟୁରୋପ ମହାଦେଶ ୟୁରୋପରେ ରାଜପଥଗୁଡ଼ିକ ଏକ ବିକଶିତ ନେଟୱାର୍କ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ରେଳପଥ ରାଜପଥକୁ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଏ। ରୁଷିଆର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରଗୁଡ଼ିକକୁ ରାଜପଥକୁ ସଂଯୋଗ କରିଛି। ମସ୍କୋ ଭ୍ଲାଡିଭଷ୍ଟକ୍ ରାଜପଥ ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳକୁ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରେ ଏବଂ ଏହା ରୁଷିଆର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଜପଥ। ଚୀନର ସମସ୍ତ ପ୍ରମୁଖ ସହରକୁ ରାଜପଥ ସଂଯୋଗ ହୋଇଛି। ଭାରତର ପ୍ରମୁଖ ସହର ଓ ନଗରକୁ ସଂଯୋଗ ହୋଇଛି। NH-44 ହେଉଛି ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ଲମ୍ବା ଜାତୀୟ ପଥ, ଯାହା ଆମର ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ଶ୍ରୀନଗରରୁ ଆମର କନ୍ୟାକୁମାରୀକୁ ସଂଯୋଗ ହୋଇଛି, ଏବଂ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଚତୁର୍ଭୁଜ ସଡ଼କ ପଥ ଯାହାକି ଦିଲ୍ଲୀ, ମୁମ୍ବାଇ, ଚେନ୍ନାଇ, କୋଲକାତା ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀକୁ ସଂଯୋଗ କରିଛି। ଆଫ୍ରିକାରେ ଉତ୍ତରରେ ଆଲଜେକ୍ସ, ଗୁଇନିଆ, କୁର୍ଣ୍ଣାକି ସହିତ ଏକ କାଇରୋ ରାଜପଥ ଦେଇ କେପ୍ ଟାଉନ୍ ସହିତ ସଂଯୋଗ କରିଛି। ଏବଂ ସେକେଣ୍ଡ ତାର ଅର୍ରେ ଅଛି ଖଣିଜ ତୈଳ ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ୍ ଭଳି ଦ୍ରବ୍ୟ ପରିବହନ ବା ପାଇପଲାଇନ୍ କାହିଁକି ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ପାଇପଲାଇନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁଠାରୁ ସୁବିଧାଜନକ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ମୋଡ଼ରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ତରଳ ପଦାର୍ଥ ଏବଂ ଗ୍ୟାସ୍ ପରିବହନରେ ଭାରତ ଦୀର୍ଘ ଦୂରତା ରହିଛି। ଜଳ, ଖଣିଜ ତୈଳ, ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ୍ ପରି ତରଳ ଏବଂ ଗ୍ୟାସ୍ ପରିବହନ ପାଇଁ ପାଇପଲାଇନ୍ ବହୁଳ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି। ପାଇପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଳ ଏବଂ ତୈଳ ଯୋଗାଣ ସହିତ ଆମେ ପରିଚିତ। ଏପରିକି ରନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସ୍ LPG ଦୁନିଆର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ପାଇପଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ଜଳ ସହିତ ମିଶ୍ରିତ କୋଇଲା ପରିବହନ ପାଇଁ ପାଇପଲାଇନ୍ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ। ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକାରେ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଉତ୍ପାଦନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଉପଭୋକ୍ତା ଅଞ୍ଚଳକୁ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ପରିବହନ ପାଇଁ ଏକ ଘନ ନେଟୱାର୍କ ଅଛି। ଆମେରିକାରେ ଏକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପାଇପଲାଇନ୍ ଯାହାକୁ ବିଗ୍ ଇଞ୍ଚ ଭାବେ ଜଣାଶୁଣା, ମେକ୍ସିକୋ ଉପସାଗରର ତୈଳକୂପରୁ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଭାଗକୁ ଖଣିଜ ତୈଳ ପରିବହନ କରିଥାଏ। ଓକେ, ପ୍ରତି ଟନ୍ କିମିରେ ସମସ୍ତ ମାଲ ପରିବହନ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରାୟ 17% ଆମେରିକା ପାଇପଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପରିବହନ ହୋଇଥାଏ। ୟୁରୋପ, ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆ, ରୁଷିଆ ଏବଂ ଭାରତର ତୈଳକୂପରୁ ରିଫାଇନାରୀ ଓ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ବଜାର ବନ୍ଦର ସହ ସଂଯୋଗ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ୍ ପରିବହନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହା ବେଶ୍ ପରିଚିତ। କୋମିକନ୍ ନାମକ ସବୁଠାରୁ ଲମ୍ବା ପାଇପଲାଇନ୍, ଯାହାକି 4800 କିଲୋମିଟର ଲମ୍ବ, ମୁଖ୍ୟତଃ ଉରାଲ ଏବଂ ଭୋଲଗା ଅଞ୍ଚଳରେ ତୈଳକୂପଗୁଡ଼ିକରେ ପୂର୍ବ ୟୁରୋପ ଦେଶ ସହିତ ସଂଯୋଗ କରେ। ଭାରତର ଗହମ ଚାଷ ପାଇଁ ଭୌଗୋଳିକ ଅବସ୍ଥା ଏବଂ ଏହାର ବିତରଣ। ପୃଥିବୀର ସମୁଦାୟ ଗହମ ଉତ୍ପାଦନ 12% ଭାରତରେ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଏକ ନାତିଶୀତୋଷ୍ଣ ମଣ୍ଡଳୀୟ ଶସ୍ୟ ହୋଇଥିବାରୁ ଭାରତରେ ଶୀତ ଋତୁରେ ରବି ଋତୁରେ ଚାଷ କରାଯାଇଥାଏ। ଉତ୍ତର ଭାରତ ଏବଂ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଭାରତରେ ମୁଖ୍ୟ ଖାଦ୍ୟଦ୍ରବ୍ୟ ଅଟେ। ଗହମ ବୁଣିବା ସମୟରେ 10 ଡିଗ୍ରୀ ସେଣ୍ଟିଗ୍ରେଡ୍ ଏବଂ ଅମଳ ସମୟରେ 15 ଡିଗ୍ରୀରୁ 20 ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରା ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ବାର୍ଷିକ 50ରୁ 75 ସେଣ୍ଟିମିଟର ବୃଷ୍ଟିପାତ ଗହମ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ଭାରତର ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ପଞ୍ଜାବ, ହରିୟାଣା, ରାଜସ୍ଥାନ ଓ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ହେଉଛି ଗହମ ଉତ୍ପାଦନ ଅଗ୍ରଣୀ ରାଜ୍ୟ। ପଞ୍ଜାବ ଓ ହରିୟାଣାରେ ହେକ୍ଟର ପିଛା ଉତ୍ପାଦନ 4000 କିଲୋଗ୍ରାମ। 2011 ଓ 2012 ମସିହାରେ ଭାରତରେ 81.47 ନିୟୁତ ଟନ୍ ଗହମ ଉତ୍ପାଦନ ହୋଇଥିଲା। ଅର୍ରେ ଅଛି ଭାରତର ଚିନି ଶିଳ୍ପର ସ୍ଥାନିକ ବିତରଣ ଆଲୋଚନା କର। ଭାରତ ହେଉଛି ପୃଥିବୀର ସର୍ବାଧିକ ଚିନି ଓ ଆଖୁ ଉତ୍ପାଦନ ଦେଶ। 1909 ମସିହାରେ ବିହାରରେ ଆଧୁନିକ ଚିନି କଳ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। 1950-51ରେ 139 ଗୋଟି ଶିଳ୍ପରୁ 11.34 ଲକ୍ଷ ଟନ୍ ଉତ୍ପାଦନ ହୋଇଥିଲା। ଓକେ, 2001ରେ ଚିନି କଳ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ 506ରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଏବଂ ଉତ୍ପାଦନ 176.99 ଲକ୍ଷ ଟନ୍ ହୋଇଛି। ଚିନି କଳଗୁଡ଼ିକ ମୁଖ୍ୟତଃ ଆଖୁ ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଥିବା ଅଞ୍ଚଳରେ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥାଏ।
ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଦେଶର 1/3 ଚିନି ଉତ୍ପାଦନ ହୋଇଥାଏ। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍ବାଧିକ ଚିନି ଉତ୍ପାଦନ ହୋଇଥାଏ। ଏହାପରେ ତାମିଲନାଡ଼ୁ ଓ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ରାଜ୍ୟ ବହୁଳ ପରିମାଣ ଉତ୍ପାଦିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ବିହାର, ପଞ୍ଜାବ, ହରିୟାଣା, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ଗୁଜରାଟ ରାଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଚିନି କଳ ରହିଛି। ଆଖୁରୁ ଚିନି ବ୍ୟତୀତ ଖଣ୍ଡସାରି ଗୁଡ଼ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥାଏ। ଏଥିସହ 4 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ରୋଜଗାର ତଥା ଅନେକ କୃଷକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ରୋଜଗାର ଯୋଗାଇଥାଏ ଏହି ଚିନି କଳ। ଓଡ଼ିଶା ବିଷୟରେ ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି ଆଲୋଚନା କରିସାରିଛୁ। ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଲଙ୍ଗ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆମେ ତାର ତିଆରି କରିଛୁ ସିଲେକ୍ଟିଭ୍। ସେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖିନେବେ, ଯେଉଁଠି ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାର ଲୌହ ପଥର, ବକ୍ସାଇଟ୍ ଓ କୋଇଲା ଖଣି ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଏଥିସହିତ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅରଣ୍ୟ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଓଡ଼ିଶା ଭୂଗୋଳର ଚାପ୍ଟରରେ ଆମ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ସେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଅଛି, ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିନେବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ଭଲ ଭାବରେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଲେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପରୀକ୍ଷାରେ 100% ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ୟୁ ଆର୍ ୱାଚିଂ ଜିଓଗ୍ରାଫି ୱିଥ୍ ସଞ୍ଜୟ ପୁରୋହିତ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।